प्रतिभा कारंजी स्पर्धेमुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रतिभा बाहेर येण्यास मदत होते. शिक्षणाधिकारी प्रतिभा पाटील यांचे प्रतिपादन. खडकलाट येथे तालुकास्तरीय प्रतिभा कारंजी स्पर्धा संपन्न. प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या अंगी वेगवेगळे कलागुण असतात. ते कलागुण संगीत, मनोरंजन आदी सह वेगवेगळ्या क्षेत्रात असतात. कर्नाटक सरकारच्या प्रतिभा कारंजी स्पर्धामुळे सर्व विद्यार्थ्यांच्या अंगी असणारे कलागुण बाहेर येण्यास मदत होत आहे. प्रत्येक शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या अंगी असणारे कलागुण ओळखून त्यांना त्या कलेत पारंगत करावे असे मत चिकोडी जिल्हा शिक्षणाधिकारी प्रतिभा पाटील यांनी व्यक्त केले. ते खडकलाट येथील मॉडेल कन्नड स्कूलमध्ये आयोजित तालुकास्तरीय प्रतिभा कारंजी स्पर्धेच्या उद्घाटक म्हणून बोलत होत्या. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ग्रामपंचायत अध्यक्ष राकेश चिंचणे हे होते. शिवलीला गुंडाळी यांनी स्वागत केले. मुख्याध्यापक डॉक्टर राजकुमार गवन्नवर यांनी प्रास्ताविक करून तालुकास्तरीय प्रतिभा कारंजी स्पर्धा खडकलाट येथील मॉडेल कन्नड स्कूलमध्ये घेतल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली व यापुढील काळातही असे कोणतेही कार्यक्रम या ठिकाणी घेण्यासाठी आम्ही सदैव कार्यरत राहू असे आश्वासन दिले. प्रतिभा पाटील पुढे म्हणाल्या, तालुकास्तरीय स्पर्धा या तालुक्यामध्ये होणे गरजेचे असताना प्रत्येक स्पर्धा तालुक्यामध्ये होत असल्यामुळे तेथील विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्याला फाटा देऊन आम्ही तालुक्यामध्ये कोणत्या ठिकाणी स्पर्धा घेऊ शकतो हे पाहत असताना प्रथम शाळा आम्हाला मॉडेल स्कूल खडकलाट याच ठिकाणी घ्यावे असे वाटले. येथे विधान परिषद सदस्य आमदार प्रकाश हुक्केरी व आमदार गणेश हुक्केरी यांच्या विशेष प्रयत्नातून शाळा आणि शाळा परिसर सुंदर प्रशस्त असल्याकारणाने याच ठिकाणी आम्ही तालुकास्तरीय क्रीडा स्पर्धा अथवा प्रतिभा कारंजी स्पर्धा भरवणे योग्य असे ठरवून या ठिकाणी स्पर्धा घेत आहोत. या ठिकाणी सुमारे 1500 विद्यार्थी भाग घेणार असून प्रत्येक परीक्षकांनी हा विद्यार्थी आपला आहे हे समजून परीक्षण करावे. कोणत्याही प्रकारचे राजकारण या स्पर्धेत आणू नये अशी सल्ला दिले. यावेळी ग्रामपंचायत अध्यक्ष राकेश चिंचणे म्हणाले, तालुकास्तरीय प्रतिभा कारंजी स्पर्धा गावात घेऊन खडकलाट गावचे नाव संपूर्ण तालुक्यामध्ये येण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहे. यासाठी ग्रामपंचायतीकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येत असून या ठिकाणी या पुढील काळात कोणत्याही प्रकारच्या स्पर्धा घेतल्यास त्याला आम्ही सहकार्य करू असे सांगितले. यानंतर दिवसभर प्रतिभा कारंजी स्पर्धा घेण्यात आल्या. यावेळी प्राथमिक विभागातील 26 CRC मधील शाळेचे विद्यार्थी आणि 9 विभागातील माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थी असे सुमारे 1500 पेक्षा जास्त विद्यार्थी या स्पर्धेत सहभागी झाले होते. यावेळी माजी तालुका पंचायत सदस्य नासर तहसीलदार बंडा सरदार, मिथुन अंकली, निरंजन पुजारी, प्रभू भिरडी, सुनील खड्ड, तालुका शारीरिक शिक्षणाधिकारी रवी जोगळे, डॉक्टर विश्वनाथ धुमाळ, GM कांबळे, DH कांबळे, PD मजलट्टी, अक्षरदासो अधिकारी जनगौडर, JP तंगडी, शाळा सुधारणा समितीचे अध्यक्ष अजित करगार, काका कुंभोजे, दयानंद पाटील, पिंटू आवडकान, CRC बनसोडे, अनिल ठगरे यांच्यासह शाळेचे शिक्षक वृंद, विद्यार्थी विद्यार्थिनी, पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कोटया P यांनी सर्वांचे आभार मानले. ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು ಆಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಡಕಲಾಟದ ಸಂಘ ಸದಸ್ಯರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಅತ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಜೊತೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ದಯಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ JPTಯ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸುಸ್ವಾಗತ ಜೊತೆಗೆ
ಮೇಡಮ್ ರೀ, ಗಿಡ ಮರಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಯುಗಾದಿ ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ದು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಯಾಕ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ರೀ? ಸರ್, ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಬಂದ್ರೀಗ ನಾವು FLN LBA ಸಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಂಭ್ರಮ ಶನಿವಾರ, ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ NG ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 29ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜಾಂಬೂರಿ ನಡೆದೈತ್ರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಳಗ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಹೌದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ರೀ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಳ ಆಗಿದವರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಗದ್ದಲದಾಗ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ರೀ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಂದಿ ಬಂದ್ರಿ, ನಾವು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ, ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಅಮೃತತ್ವದೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶಿಲ್ಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ನಮನಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ, ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಡಕ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲದರ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶನ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ SDMCಯ ಒಂದು ಅನಾವರಣವೇ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದ್ರ ಅದು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮಾನಸಿಕ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ, ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದೊಳಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕಾ ಹಂತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತವು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲನ್ನು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಗ್ತತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಡಗಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು HM ಅವರು ಗವರ್ನರ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಮೇಡಮರ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ರಾಕೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು
ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿರ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಡಕ್ಲಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು, ಸಂತೋಷನೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳ ಅದಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ 25-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಡಕ್ಲಡ್ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, ಬಹುದಿನಗಳ ಒಂದು ಕನಸು ಈ ಮಕ್ಕಳದ್ದು, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳದ್ದು, ಹಾಗೇನೆ ಈ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರದ್ದು ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 8ನೇ ಐತಿ, ಇನ್ನು 2 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು 9 ಮತ್ತು 10 2 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಈ ಒಂದು ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ SSLC ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು 25-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದು ನಮ್ಮ MLC ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ MLA ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು. ಸೊ ಅವರ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಏನು ಶಾಲೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಆಯಿತು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ 1 ತಿಂಗಳ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, 1.5 ತಿಂಗಳ ಆಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆ KPS ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಶಾಲೆ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಿಗಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು, SDMC ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನ, ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಗುರು ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಇನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳದಾವ, ಏನು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳದಾವ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಮಗು ಅಂತ ಅಂದು, ಇದು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಮಗು ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿರೋದೇ ಅದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶಯ. ಆ ಆಶಯವನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ನೆರವೇರಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಚುಸ್ನಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಸೇರಿ ಬಳು ಬಾರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸರಿ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ರಿ, ಹಾಕೊಳ್ರಿ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ಸರಿ. ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಕ್ಲಡ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ ಕಡಕ್ಲಾಟ ಊರಿನಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಸುಮಟ್ಟಿ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾಗಂದ್ರೆ ಹಂತ ಈಗ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮುಂಬರುವಂತ ನಾನು ಅನ್ಸುಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಕಡಕ್ಲಾಡದಾಗ ಈ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಸಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೂಸಿನ ಮನೆ ಹಿಡಿದ LKG ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗ ಇದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ 12ನೇ ತರಗತಿ PUC ತಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂಬರುವ 2-3 ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಾದ ಗಣೇಶನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡಕ್ಲಾಟ ಎಲ್ಲ
ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬಹುದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಕಡೆಗಡದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಾಗ LKG ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲಸ ಬರೀ 2-3 ವರ್ಷದ ಕಡೆಗಡದಾಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತ ನನ್ನ ಅನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ BA ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು 2-3-4 ವರ್ಷ ಮುಂದಾಡ್ತಿದ್ವಿ 9 ಗಂಟೆ ಆಗಬೇಕಂತೆ. ಅದ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು DDP ಇದ್ದವರು BA ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಅದ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಅದ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾವ ನೀಡು ಕೂಡಲೇ ಅದ್ರ ಪೈಲ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ 9ನೇ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕದ ಇದು ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ಸೇರಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮಾಡತಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಾಡುವಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತ ಶಾಲೆ ಯಾವುದಿದ್ರಪ್ಪ ಅದರ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕಡಕ್ನಾಡು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳ CRPಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಿಗೂ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು, ಪೋಷಕರು, ಬಂಧು ಬಳಗದವರು ಅವರಿವರೆಲ್ಲದೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ. ಗಣನಾಯಕನೇ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದಾದನೇ ಗಣನಾಯಕನೇ ಜನರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಆಲಿಸಲೆಂದೇ ನೀವುದು ಗಜಗಣ್ಣ 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 ಲಂಬೋದರ 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 ಮುರಗಧರ ಶ್ರಿತ ಜನ ಪಾಲನಧರ ಆಶ್ರಿತ ಜನ ಸಂಕಟ ಶ್ರಿತ ಜನ ಪಾಲನಧರ ಆಶ್ರಿತ ಜನ ಸಂಕಟ ಹರ ಝಂ 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 ಧಿಂ ಝಂ ಧಿಂ ಧಿಂ ಝಂ ಧುಂ ಝಂ ಧುಂ ಧುಂ ಝಂ ಧಂ ಝಂ ನಂ ಝಂ ಹೊಂದಿಹದ ಚತುರ್ಭುಜ ಪಾಶ ಅಂಕುಶ ಅಭಯಹಸ್ತ ಮೋದಕಧರ ತ್ರಿಗತುಂ ದಕ್ಷಂ ಭಕ್ತಿ ಧನ್ನತ ತ್ರಿಗತುಂ ಧನ್ನಂ ಧನ್ನಚುಂ ಸತ್ಯಪಥ ಗೆಳೆಯುವುದು ಪಾಶ ಸತ್ಯಪಥ ಗೆಳೆಯುವುದು ಪಾಶ ಭವಬಂಧವ ಕಳೆಯುವುದಂಕುಶ ಅವನಂಕುಶ ಭವಬಂಧವ ಕಳೆಯುವುದಂಕುಶ ಅವನಂಕುಶ ಧಿಂ ಧಿಂ ತತಿ ಧಿಂ ಧಿಂ ಧನ ಧಿಂ ಧಿಂ ಅಭಯ ನೀಡುತ್ತಿರನು ಹಸ್ತ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಿಯನ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಅಭಯ ನೀಡುತ್ತಿರನು ಹಸ್ತ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಿಯನ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಕುಜಂ ಧನೇ ಕುಜಂ ಧನೇ ಕುಜಂ ಕ್ಷೀಣಾ ಕುಜಂ ಮೋದಕ ದೊರೆಯುವುದು ನಿಜ ಭಕುತಿಗೆ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೋದಕ ದೊರೆಯುವುದು ನಿಜ ಭಕುತಿಗೆ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಾಹನ ಮೂಷಿಕ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯದ ದ್ಯೋತಕ ವಾಹನ ಮೂಷಿಕ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯದ ದ್ಯೋತಕ ಧಿಣ ತಕ್ಕ ಧಿಂಹಣ್ಣ ಧುಣು ತಕ್ಕ ತುಂಧುಣು ಭಿಂಡಿ ತಕ್ಕ ಸದಾ ನಂಬಿಕೆ ಪುನಿನಗೆ ಕಕಾರ ಗಂಗಣ ಬನಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತ ಯಮಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯ ಕರುಣಿಸು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತ
ಎಮ್ಮಲಿ ಸಚ್ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿಸೋ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತ ಎಮಗೆ ಸತ್ಸಂಗವ ಮಾಡಿಸೋ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತ ಎಮಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯ ಕರುಣಿಸೋ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತ ಎಮ್ಮಲಿ ಸಚ್ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿಸೋ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತ ಎಮಗೆ ಸತ್ಸಂಗವ ಮಾಡಿಸೋ ಗಣಪತಿ 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 ಕಂಠಪಾಠ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗ ಸಾಲಿಯಾ ನಾಯ್ಕವಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಳ. ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗು.